हालेलुया। वचन नूं कड्डीए पहला कुरिन्थियां दा 15 चैप्टर। थैंक यू जीसस। पढ़ांगे आपां कुरिन्थियां दे विचों पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय Corinzi capitolo 15 versetto ओदी जिहड़ी 58 आयत। इटालियन च कड्डिया तो पढ़ो जरूर तुसी। Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. आमीन। और पंजाबी दा कड्डिए वर्जन। सो हे मेरे भरावो, तुसी अस्थिर अते अडोल होवो अते प्रभु दे काम विच सदा वधदे जाओ, क्यों जो तुसी जानदे हो जो प्रभु विच तुहाडी मेहनत थोथी नहीं है। आमीन। प्रभु दे विच तुहाडी मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। सो हे मेरे भरावो, तुसी अस्थिर रवो, अडोल होवो, प्रभु दे काम विच सदा वधदे जाओ। तुसी जानदे आ जो प्रभु दे विच कीती हुई मेहनत व्यर्थ नहीं आ, थोथी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में तुहानूं दसदा, हर को तुहाडी छोटी वड्डी प्रार्थना, हर वो छोटा वड्डा बीज, हर वो छोटा वड्डा कीता काम परमेश्वर दे घर विच कोई भी व्यर्थ नहीं है। बाइबल दसदी आ वो तुहाडे हंझुआं नूं कुप्पी दे विच भर के रखदा आ। तुसीं अंजू जिहड़े उहदे अगे घेरे होया वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करके कहिए, अज मैं जिन्ना वचन सुना ये वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लैके आवे और ये फल यीशु दे नाम दे विच बनिया रवे, यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। सो वचन दसदा, परमेश्वर दा कलाम दसदा, परमेश्वर दा बंदा संत पौलुस कहंदे आ कि मेरे भरावो, तुसी अस्थिर ते अडोल होवो, डरो ना, घबराओ ना, प्रभु दे काम च हमेशा वधदे जाओ, क्योंकि मसीह विच तुहाडी कीती हुई मेहनत व्यर्थ नहीं आ, थोथी नहीं है। हालेलुया। जदों सानूं लगदा ना कई वारी कि यार मैनूं तां इन्ना समा प्रार्थनावां करदे नूं हो गए, मैं सब कुछ कर लिया, जो अगवाई पाई मैं उदा ही किया, लेकिन तुहानूं लगदा मेरी प्रार्थना का उत्तर फिर भी नहीं आया, मेरा आंसर फिर भी नहीं आया। लेकिन बाइबल दसदी है कि मसीह विच कीती हुई मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। तुहानूं याद है एक बार मैं तुहानूं वर्ड दिता सीगा कि तुहाडी प्रार्थना का उत्तर हजे आया चाहे नहीं आया, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक गल नूं याद रखना, वो गल, वो तुहाडी मेहनत, वो तुहाडा बीज, वो तुहाडा काम परमेश्वर दे रिकॉर्ड दे विच जरूर लिखिया होया हैगा है। आमीन। ओदी किताब, ओदी नोटबुक दे विच लिखिया होया हैगा है। एक दिन समा आवेगा, राइट समा आवेगा, अपनी नोटबुक नूं खोलेगा ते तुसीं याद कीते जावोगे। फरिश्ते ने की किया? कुरनेलियस, सुपना देखदा कुरनेलियस, कहंदा तेरियां प्रार्थनावां ते तेरे दान परमेश्वर दी हजूरी विच याद कीते गए। आमीन। याद किते गए आ, रिमेंबर किते गए आ। मे भी हो सकता कुरनेलियस नूं भी ये लगदा मैं इन्ना दान दिना, मैं इन्नियां प्रार्थनावां करदा, हजे तक याद नहीं कीतियां गईयां। वो दान बंद कर सकता सी, वो प्रार्थना बंद कर सकता सी, लेकिन उन्हें वेट किया उदों तक जो तक फरिश्ते ने आके क्या नहीं, हे कुरनेलियस तेरियां प्रार्थनावां, तेरे दान परमेश्वर दे घर दे विच, ओदी हजूरी विच याद किते गए। आमीन। हालेलुया। जो तुसीं अड़े ते खड़े रहोगे, स्टिल बने रहोगे परमेश्वर विच, तुसीं एक दिन याद किते जावोगे। आमीन। हालेलुया। जो खुदा दा बंदा मूसा इजराइलियां दी अगवाई करदा, परमेश्वर ने एक असाइनमेंट, एक काम दिंदे, एक ड्यूटी दिंदे आ, ते बाइबल दसदी है कि नून दा पुत्र यहोशुआ, जोशुआ, वो हमेशा मूसा दे नाल ही रहिंदा। मूसा अगर पहाड़ दे उत्ते प्रार्थना कर चल जांदा परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच, ते सारे इजराइली मंडली दे तंबू विच हुंदे आ, नगर दे विच हुंदे आ, मूसा पहाड़ ते हुंदा, यहोशुआ पहाड़ दे नीचे। हालेलुया। वो पहाड़ दे नीचे बैठा हुंदा।
ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕੰਟਰੀ, ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੈਲਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕੈਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਫੇਥਫੁਲ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਬਣਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੱਢੀਏ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ 16 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ 18 ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਵਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਆਗਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। 18 ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਬੈਤਲਹਮ ਯੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਾਢਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਭੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਤਲਹਮ ਯੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾ, ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਢਾ ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਯੋਧਾ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚਤਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਦਾਊਦ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਪੀਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੋਫਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ। ਗੋਲੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਉਹੀ ਗੋਪੀਆ, ਉਹੀ ਗੋਲੀਅਤ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪੀਆ ਗੋਫਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਦੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਥਫੁਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਪੀਆ, ਉਹੀ ਗੋਫਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਥਫੁਲ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਰ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਕਦਰ ਪਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇਹ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹੀ ਵਾਜੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਫੇਥਫੁਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਹੀ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਮ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਾਢਾ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਛ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਭੇਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਰਿਛ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਊਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਆ, ਸੈੱਟ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਾਢਾ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਯੋਧਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਬਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ,
बिना किसी इंटरस्ट के परमेश्वर की आराधना करने वाला सी। कुरनेलियस नूं कोई परवाह नहीं, मेरिया प्रार्थनावां सुनिया गई, मेरे दान कबूल किए गए या नहीं, वो अपनी कॉलिंग के अनुसार करता रहा। एक दिन फरिश्ता आउंदा, कुरनेलियस तेरिया प्रार्थनावां तेरे दान परमेश्वर की हजूरी विच याद किए गए। आमीन। डोंट वरी, घबराओ ना। मैनू किहने देखिया, मेरा किहड़ा जवाब प्रार्थना का आया? ताड़ी कल्ली कल्ली गल परमेश्वर के रिकॉर्ड दे विच जमा आ, ताड़ा कल्ला कल्ला बीजो के रिकॉर्ड दे विच जमा आ, ताड़ी कल्ली कल्ली प्रार्थना के रिकॉर्ड दे विच जमा आ। जो तुसीं दे वचन नूं मुख रख के पवित्रता विच चले आ, ये गल भी उहदे रिकॉर्ड दे विच जमा आ। आमीन। तुसीं पाप नूं रिजेक्ट कीता, ये गल भी उहदे रिकॉर्ड दे विच जमा आ। कल्ली कल्ली गल उहदे रिकॉर्ड दे विच जमा आ। और याद रखो, मसीह विच कीते हुए काम, मसीह विच कीती हुई मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। तारीफ करिए परमेश्वर दी। थैंक यू जीसस। गोफिया भेडा नहीं चला रहे आ, गोफिया भेडा की रखवाली लई आ। परमेश्वर उसे गोफिए नूं, गोलियत नूं खत्म करने के लिए यूज कर रहे आ। जंगलों च बह के वाजा लैके परमेश्वर की आराधना हो रही आ, ओही वाजा महल दे विच पहुंचा दिंदा है। हालेलुया। मसीह की मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं है। जॉयल ऑस्टिन नूं किहने सुनिया? पास्टर जॉयल ऑस्टिन नूं। उन्हां दे फादर जॉन ऑस्टिन सी जिहड़े, बहुत वड्डी मिनिस्ट्री उन्हां दी, और पॉल दीनाकरन अपनी इंडिया की मिनिस्ट्री आ। स्टार्टिंग विच जिहड़ी मीडिया ते दीनाकरन मिनिस्ट्री नूं लैके आउण वाले ओही आ, जिहड़े स्टार्टिंग दे उन्हां दे टीवी प्रोग्राम्स वो मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर किए हुए आ, जॉन ऑस्टिन दे। जदों पास्टर जॉन ऑस्टिन की डैथ हुंदी आ, ते जॉयल ऑस्टिन सी जिहड़ा बेटा, वो जस्ट एक कैमरामैन सीगा मिनिस्ट्री दे विच। उन्होंने बोलना भी नहीं चाहता, वो मैक ते खड़ के बोलण तो डरदा सी। और वो जल्दी चले गए दुनिया तो। जॉन ऑस्टिन प्रभु उन्होंने लै गए, कोई आइडिया नहीं सी कि इतनी जल्दी चले गए ना। तो किद्दां ही उन्होंने डैथ हुंदी है, ते सारा कुछ हुण की होऊगा। और जॉयल ऑस्टिन दसदे कि मैं प्रभु को प्रार्थना की कि परमेश्वर हुण मैं की करा। मैं तो कभी पुलपट ते खड़ के बोलिया भी नहीं गा, मैं तो हमेशा कैमरे ते रहना, पिछे ही रहना। मैनूं जे कभी मेरा फादर कहंदा भी सी अगे आ जा, मैं तां भी नहीं सी जांदा। मैं किनू खड़ा करा? कहंदे मैनूं आवाज आई, तू किसी होर नूं ना लभ, मैं तैनूं ही खड़ा कीता आ। हालेलुया। और वो मिनिस्ट्री बैक नहीं गई, बल्कि उस तो भी डबल ट्रिपल हो गई। आमीन। मसीह विच कीती हुई मेहनत कदे भी, छोटा वड्डा जो मर्जी तुसीं कीता, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। की लोड़ आ दाऊद शेरां दे नाल लड़न दे लई भेडां दा करके? की लोड़ आ दाऊद रिछां दे नाल लड़न दी एक भेड़ दा करके? जो परमेश्वर ने एक वफादार फेथफुल अगुआ चाहिए सी, फिर परमेश्वर ने भी देखा, ओ यार जिहड़ा भेडां लई शेर नाल लड़ सकदा, तो लोकां दे लई की कर सकदा है। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा एक भेड़ दा करके शेर दी परवाह नहीं करदा, तो एक रूह दा करके कितनी परवाह फिर करेगा। आमीन। दाऊद नूं लगदा मैं तो पशुआं दे नाल ही फेथफुल आ, परमेश्वर कहंदा जिहड़ी तेरी बुलाहट आ ओह वड्डी आ। आमीन। हालेलुया। मैं कहा तुहाडा समा आ गया, तुहाडा समा आ गया। तुसीं परमेश्वर दी महिमा नूं अपनी लाइफ दे विच देखोगे, ओदी ग्लोरी नूं तुहाडी लाइफ ते शाइन हुंदा वेखोगे। आमीन। लोग कहंदे असीं यसी दे पुत्र दाऊद नूं देखिया, ओह वड्डा योधा सूरबीर आ। लोग तुहाडी महिमा नूं देखणगे, लोग तुहाडियां गल्लां करनगे, लोग तुहाडी तारीफ करनगे। आमीन। हालेलुया। कलीसिया याद रखो, मसीह दे विच कीती हुई मेहनत व्यर्थ नहीं आ। एक दिन मैं क्वायर नूं दस रहा सी, यूथ नूं दस रहा सी, अगर मैं पुलपट ते खड़ा होके बोल रहा है ना, तो मैं कह सकता वा चर्च दे विच एक भी
ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਕਾਫੀ ਫੁਰਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੋਪੀਆ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੋਫਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਵਾਏ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ 40 ਦਿਨ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 40 ਦਿਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਾਊਦ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਅਗਲੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਆ।